Здраво, драги мои, добро дојдовте уште во еден подкаст на Ире Инспирира. Денес имам двајца гости, многу интересни гости. И само на кратко, денес ќе зборуваме за игри со родители и со деца, за еден систем кој што ни доаѓа од Чешка, тоест некаде од таа страна, затоа што е малце поголем. Ќе зборуваме како тоа играта може да им помогне на семејствата да создадат подобра комуникација, како да почнат подобро да се разбираат едни со други, како да им се вратат на игрите за да може секојдневното живење да биде подобро. Сега ќе им кажеме добре дојде на Овели. Јасмина. Добре те најдов. Јан, здраво. Да, здраво. Добре ми дојдовте. Фала. Значи, сега ќе зборуваме на македонски со Јасмина и ќе зборуваме на англиски со Јан, затоа што Јан ни доаѓа од друга држава. Првото прашање ќе оди за Јан и ќе биде, значи, што е what is this empowering the children, the games with the children and parents? So this is the empower the child or otci i děti. What is the original name in Russia language, because it's coming from our master Andrei Karimov from Russia, and it's the games was traditional tool how to develop the personality, how to improve yourself, how to release the tension, how to process the hard situation, how to process the unprocessed emotions. And we've forgotten that. And our master spent, 10, maybe 12 years in the Siberia and collecting all these games, traditional games. And the main points are, as I said, improve the people, let's say, mainly the children, because the game is another reality. In the games, we are not like parents and children. We are not like directors, drivers, sellers. In the games, we are just like human being. And that's the main point, that you have feeling that the others can see you like a human being. And especially it works for children. And that's one of the main reasons why children don't listen to us, because we cannot see them like a human being. And in the game, there is 3-5 minutes, and when I give them on the energetic level the point of view, you are for me human being, the children immediately start to listen to me. So there are many other points, but this is the main point, how to be more human being. And for the children, there are, let's say, 3 social qualities what you are improving during the games, like trust to myself, trust to my parents, trust to another playmates, trust to the life. I can believe that life is good, life is okay, the world is a nice place where to live. And that's what we are missing a lot. And another social quality, it's the will. I have to show some will to start the play. Simply way. And the third main qualities, it's like build the way how to go to the target. Okay, I have some wish, I want something, this is my target, so I have to have some power to go there, to reach the target, the goal. Yeah. Find the way. Okay. So very briefly. Yes, about this. Јасминче, те молам да ми кажеш каква е состојбата во Македонија, значи со овие практики, затоа што веќе некое време вие функционирате. Кажи ми колку време е тука, колку време си ти инволвирана во сето ова, каде може родителите нели да ги најдат овие практики, нешто накратко за Македонија. Да, во Македонија ние всушност почнавме од минатата година да работиме, да
практицираме нели овој тип на игри Empire the Child Македонија, односно во Скопје. И морам да кажам дека да, имаме неколку семејства кои што веќе доаѓаат неколку пати, меѓутоа игрите и не се само со семејствата, туку ги работиме и со возрастни, особено и за парови е добро што паровите малку не доаѓаат на таков тип игри, се уште нели има да речеме некој блок и се уште луѓето не го знаат. Меѓутоа, ние се трудиме да на нашите настани в фестивал ретрити, кога имаме, значи, секоја прилика или работилници со другите енергетски пракси, кога ги работиме, секогаш гледаме да вклучиме дел од игрите, затоа што на тој начин луѓето вистински ќе разберат што значат игрите. Често ги правиме во нашиот во градски парк, знаеме, значи, на покана да отидеме и во друг град да направиме. Меѓутоа, морам да кажам, баш еве минатиот пат кога се сретнавме на школка, после тоа бевме на детски роден ден, каде што бевме поканети, затоа што веќе тоа семејство беа 3 пати кај нас на игрите и самите родители може да ја приметат разликата како и нивното дете поинаку си игра сега. И дури еве и со возрастните, кога имавме минатиот пат исто игри, една од нашите клиентки самата кажа, ова ми е трет пат да доаѓам на игри, сега јас приметувам голема разлика кај мене и јас како си играм и како ги доживувам игрите. Затоа што на крајот од денот не се само игри, туку се нели да го разбудиме внатрешното дете во себе, кое што ни дава жива енергија. Да. Тоа е нашата живост, што за жал ние некаде 6-7 години кога сме биле, кога влагаме во системот на образование, кога влагаме во другиот дел од системот, некако тој дел на играње го забораваме и затоа ете благодарение на нашиот учител и благодарение на колегата Јанко што он е главен инструктор, доаѓајте во Македонија за да играме сите заедно, за да им го покажеме тоа на нашите луѓе и да го разбудиме внатрешното дете, со тоа ќе станеме и подобри човечки битија, здравието наше многу ќе се подобри, комуникацијата во целото семејство се менува, целата семејна динамика се менува преку игрите, затоа што пак ќе речам, на крајот од денот навидум се едни обични игри, меѓутоа кога сме сите активно вклучени во тие игри, тука се менува се. Не е само обична игра, туку можеме да видиме преку играта што му фали на нашето дете, што ни фали на нас. Дали ние вистински гледаме дека нашето дете има нели постојат базични агресија, базично его, базични чувства, меѓутоа дали тие чувства кои ја имаат надминато границата на базично и веќе стануваат повидливи и тука преку играта исто тоа се случува, затоа што и многу често големата грешка која што ја правиме ние возрастните и нас така не научиле, дека мора да пратиме одредени лимити, одредени рамки, одредено, да речеме, однесување, а сме заборавиле како е навистина да си ја дозволиме слободата. Како навистина да го погледнеме нашето дете со други очи. Преку игра, затоа што тука сме родители и деца и нели секогаш ги поставуваме во рамки. Преку игрите гледаме како тие рамки треба и некогаш ние во себе да ги поместиме, затоа што на крајот од денот треба да разбереме децата се нашите учители. Да. И од нив можеме да... Они се многу подобри проблем солверс, многу полесно и они ќе го најдат другиот начин кој што ние не го гледаме. И преку овој тип на игри баш тоа гледаме и внатрешно и ние да најдеме други начини. Ова сега што го зборуваш, мислам, можеби јас се чувствувам малце поинаку, поради фактот што, ете да речам, детето со попреченост, каде што кога имаме деца со попреченост, мораме да наоѓаме малце поинакви начини како ќе комуницираме со нив, затоа што класичниот начин на комуникација и системски нели влегување и во училиште, сето тоа е на многу поразлично, посебно кога имаме невродивергентни деца. И може би затоа мене ова ме привлекува, затоа што јас останав да играм со моите деца и сега до оваа возраст. Не затоа што може би сум го научила некаде, него од потребата да искомуницирам со него на
било каков начин. Па ако и тоа е преку скокање, играње и така натаму. Прашањето што сега ми е следно во глава, дали ние возрастните сме заборавиле да играме или пак се чувствуваме премногу важни и некаде големи за да земеме и да си играме со децата, да седнеме на под, да играме заедно или па да отидеме и да играме топка во парк, иако нашите деца веќе не се 5, 6 и 7 години. Дефинитивно. Да. Did you understand the question or I should repeat it? I think so. Okay, разбрав. Okay. Точно, так. We are scared to lose our face, like an adult. That's one of the biggest obstacle to live real life, to be genuine, to be, have a look, I am like this. But we are not able because from the childhood they told us, and what the others, what the neighbors say about that, what they will think about you. You cannot do that. You cannot allow yourself to do that. And then we are like without a head. We are just waiting for some judgment. Someone else evaluate and says, yes, it was good. You cannot do that. And we are waiting for the others. So should I? Can I? Is it okay? And that's the big obstacle, because then we cannot live our real life. And that's sometimes the obstacle to step in the games, especially for men. Okay. Because they are really like ridiculous and they are really scared to lose their face. Oh, I cannot play these games. I am not some stupid small child to play these games. Oh my God. Yeah. And then what you need to get over, to cross this, like, I don't know, low self-confidence, because when you are really self-confident, you have no trouble to play the games and show everything what is inside you. But they are scared that the people, the others, the playmate will see them like naked. Like naked. Yes, Okay. naked. And that's why they scary want the for play. them. But it's really useful and important for us to be genuine, to be real. And in the games you have, in these special games what we are doing, you have no chance. Doesn't matter if you want or not, you are naked. You have to show yourself how you are. Otherwise you cannot step in the game, you cannot play, you cannot enjoy it. But once you are able to do that, you feel it like the cure, like the treatment. Oh, that's mine. Okay, and I want to change it. Okay. So it's a really good, like, I don't want to say this word, but I say it like diagnose. So this is what you actually see from the games when you're usually with families. Yeah. So And not only the families, in children, in child, in woman, in men, you can see after sometimes, you can see what's the block, what's the missing, that the relationship between this adult 40 years old and his father, it's something not in order, that the small child has not enough respect from the mother. You can see it because based on the behavior in the game. Sometimes in very short time you can notice that, and you can even work with it. okay, so this Like is like internally. psychology with playing. Да, тука Yes. стои длабока психологија. И Yes. баш по тие игри можеме да приметиме и детето дали има сменето улогата, пошто многу често децата не се во улога на деца во семејствата. Yeah. Туку они се психолошки партнер на едниот родител или се некој, да речеме, имаат превземена улога од семејството, значи или да се грижи повеќе за сестричката, тоа се преку игрите се гледа. Аха. Мислам, ова сега Дали што го имаме проблем кажуваш, со партнери, значи Да, партнерски однос, исто тука се гледа во игрите. Преку игра точно ние гледаме детето
или луѓето каква улога имаат превземено и што и дали позадински стои некаков, нели, трансгенерацијски проблем. Мислам, затоа се посебни, затоа е посебен начин, не се обични игри, навидум се обични, ама Океј. Сега прашање кое што вака ми се врти одма во глава. Например, со нетипично дете, со нетипични деца, еве да речеме, ќе го земам моето семејство, зашто секогаш сакам да тргнам од моето, препознавам одма некои работи што сега ги кажа што се случува кај нас во семејството. Ние сме 5 души, ја викам 1 кило луѓе, каде што едноставно природно веројатно поради состојбата, да речеме, тесокан, дека поголемото дете превзема некои работи, отсуството на сопругот додека беше во странство, му го натовари некако не сакајки чувството дека он треба да се грижи и така натаму, и тоа го гледам. Прашањето ми е, ако едно семејство дојде на овие игри, доволно е едно семејство или треба да има повеќе семејства, или само едно семејство си има? Во принцип ние ги правиме, нели, групни кога има повеќе и многу подобро, меѓутоа исто може да се работи со едно семејство. Меѓутоа секогаш е подобро кога има и секогаш работиме ние во групи, затоа што тука се рушат, да речеме, тие некои граници, затоа што на почеток, барем првиот пат кога доаѓаат луѓето, полесно име да се опуштат кога има и други луѓе отколку се. И исто многу битен момент што семејствата и ние како возрастни отпосле го разбираме, кога ќе рече некој ние не се расправаме пред децата или гледам на детето да му го надоместам недостатокот од таткото или мајката, нели имаме разни семејства или еве каде што имаме деца со попреченост, нели насочено е вниманието повеќе таму. Колку тоа ние и гласно да не го кажуваме, децата енергетски сето тоа го чувствуваат. Повеќе од јасно. И затоа они преку игра, затоа што особено со децата со попреченост, они и не се во состојба убаво да ги искажат. Секако би рекла и другите, значи, би рекле, нели, ние поинаквите, меѓутоа сите имаме проблем во искажување на длабоките чувства и длабоките емоции, вака да седнеме и да разговараме. Многу се ретки тие случаеви. Ние нема да ги препознаеме прво и основно, а па камоли да ги искомуницираме или па јасно да ги кажеме мене ми е тоа проблем, значи и после многу терапија евентуално би можеле да стигнеме до тоа некој ниво, а верувам дека тука лесно ќе дојдеме до тоа. Тука е разликата преку игрите, друго е да седнеме цело семејство или со партнерот или со детето да отидеме пред психолог и да седнеме, тоа е класична терапија, нешто не е во ред со нас. Нели тука има позадински чувства, меѓутоа преку играта, доколку потоа нас не прашаат, ние точно знаеме да им кажеме тоа се случува во вашето семејство, вашето дете. Значи точно се дали преку игриве терапевтски, да речам, на некаков аспект ќе може да се, значи откако ќе ги видиме нели, ако се направи некаква детекција, тука има вакво нешто, дали преку игрите може да се подобрат тие аспекти, дали родителите ќе добијат или ќе знаат како да продолжат понатаму, следно прашање ова, да ги подобруваат овие аспекти во комуникацијата дома и не знам и со децата и меѓу себе. Целосно се менува цела семејна динамика. И партнерскиот однос, и односот помеѓу децата и сами кога си играат, и односот родител-дете, и надворешно се чувствуваат големи промени. Затоа пак ќе речеме, ова се длабоки психолошки игри, имаме 420 разни игри. Вау. И се зависи тоа што сме го детектирале, доколку ни дојдат повторно, нели, а веќе една сме детектирале, што или ако имаме повеќе време, сега некогаш игрите ги правиме, зависи од можностите или зависи од програмата што е, може да траат неколку часа, може да траат и пократко, меѓутоа ние кога ќе видиме групата и кога на првите 2-3 игри детектираме кај кое дете што се случува, ние, како да кажам, нечујно правиме следната игра со тој блок да му покажеме на детето дека е во ред да изгуби или да му кажеме не може да биде во центар и они многу често знаат да се тргнат на страна, значи да го ставиме баш во центар и да издржи. И тука се менува. Така да имаме баш многу игри кои што се така адаптирани
Да можеме и Да се што може. ќе детектираме преку игра да го исцелиме. Значи прецизно да се таргетира тоа што е потешкотија, да може полесно да Да, и игра. преку игра таа Да. потешкотија ја поминуваме. Супер. Ми се допаѓа целиот концепт затоа што играта е вклучена и затоа што јас мислам дека нема полесен начин да се исцели телото, нели, доколку не се вклучи целото тело Физички. и хемијата на Да. телото и радоста, мислам, играта е радост со движење, барем според мене. И Така, самиот допир со луѓето, затоа што Мгм. ние често немаме, мислам, ние сме сите социјални битија, меѓутоа ретко каде сме вистински социјални. И многу е битно некогаш и допирот или некој не можам и да ти речат група луѓе, ма ајде можеш со вистинска поддршка тоа го направиш. И тоа е токму тоа што на сите ни фали за да одиме. Еве ти како што кажа, цело време играш со децата. Да. Баш нели се видовме во парк, имавме прилика и со Кансо се. Значи точно се приметува и кај тебе разликата, затоа што ти си дозволуваш да играш. И затоа наспроти сите потешкоти што животот ни ги приредил, ти си повторно насмеана, ти имаш желба да живееш, имаш желба за понатаму, и самата енергија кај тебе сменета. Баш заради тоа што си играш и се интересираш, за разлика од други родители каде што ќе се стават во улога на жртва и вика не можам, најчесто и кога имаме такви чувства, ние сме парализирани, нашите тела се парализирани и затоа е играта. Порано и старите наши можеби не играле ваков тип на игри, спорувам дедовците и бабите, ама насред село играле. И пееле. И стоеле меѓу на оган и така натаму. Maybe step back to the first question. What the games give you? There are, let's say, three things, because these games are mainly for the age from 5 to 7. Of course that we have games for 12, for 14, for 16, for this age of teen. We have games for the smaller, but mainly for this from 5 to 7 years, because this is the age of joy and the energy of joy. So first thing that we somehow spin this energy of joy. And then mainly during the contact, and not only physical contact. And when I was talking about we are able in the games to see each other like human being, that's another way how to contact the others. And we release the tension from our body, because our body is full of the tension. It's normal. That's how our body works with energy. That we face some situation, we are able to process it, then okay, we put the experience in the library. When we are not able to handle the situation, then it's stored like unprocessed emotion in our body. Yes. And during the games, we release this tension. So we have new capacity for this energy of joy to absorb it, to store it in our bodies. And then the main result of the games is that you got new states, because all our behavior is based on the internal states. And the main state what you take away from the games into the common everyday life is I can. I can handle that. Okay. And then you are like new person. Oh, okay, I can. Okay. So that's what games can give you. Yeah. Можам и This си game. дозволувам да го пробам тоа или да го направам. Okay. Тоа е во секојдневието, затоа што баш како што реков, до 6 години нели сме домашно програмирани, потоа одиме во училиште и повторно сме во некој друг програм. И се не смееш ова, не можеш ова, не е дозволено тоа. И тоа понатака во нашиот живот како возрастни, чекај, не смеам јас тоа, дури се плашиме и нешто кое ќе видиме непознато, сите ќе стоиме од страна и ќе гледаме, ама ретко кој ќе се осуди да дојде и да праша смеам ли да пробам. Да, не шуличиш, молим те, не шуличиш како мало дете. Што правиш глупости наоколу? Многу нормално. Да. Тоа е затоа што јас можам, јас си дозволувам дури преку игрите
Значи ги учиме и децата, затоа што гледаме дека има многу кои што не ни сакаат да играат или ќе се повлечат од играта, затоа што е навикнато да победува. И затоа што некој му кажал дека мора да биде најдобар. Аха, терето што го носи во суштина дека... И сега он се повлекува од игра затоа што сватил дека во сред играта не може да победи, не може да е најдобар, а ние што имаме во овие игри нема победници, нема лузери. Сите сме победници затоа што учиме нешто, учиме и како да си помогнеме, иако не ги познаваме другите, нели, во тимови, во се. Така да тоа се навистина многу длабоки психолошки работи кои што прво ние како возрастни некако сме им ги пренеле на децата и они уште од мали вика, ама не, јас не смеам таму, ќе паднам. Ворете да паднеш. Да. Ворете да погрешиш, ворете да не ја направиш правилно играта, затоа што преку грешки ние ќе научиме како да живееме, преку грешки учиме и животот и многу работи. Не е возможно без грешка да постигнеме резултати. Многу грешки донесуваат до некаков резултат. Because then you can see that life is not so serious. You cannot take it so serious. It's like one big game, so let's enjoy it. And you can get this feeling in the games. So Okay. I kind of tried just one game when we were outside in the park, and just because I allow myself to play, it was easy for me. It was very easy for me to play. Yeah. But definitely about being serious, I think that I have had in my life like a period of time when life was really, really serious, even if I was playing. But now I would like if I can have a joy all the time, I will be the happiest. And I think that can be done. Because, this is one of the biggest cheat what they told us when we were small, that you can take life serious. Yeah. Oh no. And you have to do things or work intention. Oh no. Let's forget these two biggest cheat in our lives. Oh my God. Everything will be lighter. Everything. Yes. Immediately when you stop to take it too serious and take yourself so serious. Totally. To be a little bit silly. Yes, I can do that. Од кога го слушаме тој збор, уозбили се малку. Дај уозбили се за ова, минатиот роденден сестра ми, која ми се ми вика, и те молам, биде малку помалку луда или повеќе сериозна годинава. Окей. Ама зошто, нели? Убаво ми е да играм, убаво ние во парк кога ќе отидеме, еве, иако сме 40 плюс, нели? И самите и дома, и да не сме некаде во парк со активности, ние дома знаеме да си направиме некоја... Да, мислам дека има многу голема дисонанца, некој баш околу играта, околу движењето и луѓето престанаа да се движат. И ние се чудиме зошто после сите болести и зошто Еве исто ќе приметите разлика голема каде што имаме родители, особено татковците, се во тој дел каде што они малку повеќе знаат да си играат со децата, поинаква е играта со таткото, поинаква е играта со мајката. И многу особено тука на Балканот, жените знаат да речат јас имам 3 деца дома, нели, мажот е едно. Меѓутоа, затоа па тој маж е поздрав. An important thing. When you are playing these games in the one family, it doesn't work. Because immediately the children start to play the role of the parents. So in 20 seconds, you can see how they start to argue, how they show how it is in the family. So that's important to meet other people, another families. Because then these dynamics melt off. Затоа реков на почеток е многу битно да биде поголема група. Okay, we're social beings and we actually being together is stronger than just being one part of the family. Баш така. Okay, I like this. Okay. Let me see. I have prepared all this question, but this is going in the nice direction. I like this playing this game, and I always think that
not just with the special kids. I start with that because it's really hardest for this family and for these parents to find a way how to make the life better, easier, let's say, and more joyful. But it always goes to every family. It always goes because we are parents, special children, not special children. It's Parenting is parenting. We being arrogant as a parents sometimes, most of the times, and performing so much instead of just, as you say, Relax. not be so serious and relax. But now we have to go backwards and learn how to do that because the society is not helping. At least that's how I feel. Our parents, maybe they didn't want to do that, but they did it. And we're doing it unconsciously to our children. So now we have to unlearn. So this is a great way to actually start unlearning some bad things and learning again something, actually to remember. I would say better to remember what we knew 5 to 7, joyful playing, and just go back to it and involve it and make the family a little bit better. Yeah. And as I said, these games are traditional. And it was very common that the whole family played, like children, parents, grandparents, and even grandparents in the one game. And everyone enjoyed it. So it was like common part of their life. I ask myself, се прашувам, дали во Македонија, например, имаме некакви традиционални игри такви? Во кои што учествуваат генерации? Па сме ги имале. Да? Сме ги имале, еве, кога би се вратиле наназад, јас се сеќавам дека дедо ми нешто не измислуваше и баба ми. Не измислуваа игри. И еве минатиот пат игравме на игралиштето во Радишани. И децата кои што дојдоа да играат, меѓутоа за жал нели се уште имаме луѓе од страна само што гледат, па дури не ги пуштаат ни децата као не, он не сака да се игра, меѓутоа коментарите од страна беа и баш тоа се насмеав со нив кога рекоа па ние овие игри сме ги играле како деца. Баш имаше еден возрастен човек, би рекла, можеби 70-80 години имаше, беше со своето внуче, баш рече, ама ние овие игри ги имавме и во физичко, и на физичко сме ги играле порано. Така да гледаме како тој систем некако ги има и сменето, така да кај нас сме ги имале. Сите народи ги имале тој тип на игри. Затоа што мислам дека ова е природен начин на движење и нормално доаѓа и природно доаѓа да се уште се сеќаваме и сега за жал веќе новите времиња се такви каде што и децата се поретко имаат дете среќа да бидат со своите дедовци или прадедовци или прабаби. Меѓутоа, кога би се вратиле наназад, паш ќе се сетиме дека стварно со дедовците и со бабите сме си играле и они ни наоѓале нешто друго, нели да направиме куќерка, нешто сами да смислуваме, а сега на децата е полесно да им го дадеме телефонот или боичките, или не знам да прави таму некаде на страна. Тука е големата разлика, што порано имале повеќе време и смислувале, а сега немаме време, туку ги бараме по едноставните начини. Ајде, детево ќе се смири, дај му таму да бои, да игра и он си игра. Или во игротека. Минатиот пат приметивме. Искрено кажано, едноставните начини кои што ние мислиме дека се едноставни, во суштина од оно што јас до сега го имам е начинот кој што троши време, затоа што ќе дојде време, веќе е дојдено времето поради фактот што сите имаат пластични коцки играчки, наместо имаат камчиња и дрвциња и било што. Точно. Допирот со природата. Иако губат допирот со природата, што е едно од најважните работи, а второ, креативноста се намалува на оваа коцка во оваа влегува. Да. Така. И на нашите деца досадно. Значи, досадното е местото каде што креацијата почнува, ќе ти биде досадно и потоа сега ќе пред веќе многу ми е досадно, ќе земам и ќе смислам нешто, ќе правам. Нас не беше досадно. Ама се разбираме и немавме играчки. И немавме толку играчки, не беше досадно и кога беше распуст и кога беше викенд, сега не може да им биде досадно, значи не може. Да, меѓутоа еве тоа го приметивме минатиот пат во една игротека.
исто е голема разликата. Родителите доаѓаат, само го остават детето во игротека и он на страна си седи си пие кафе. Воопшто не погледнува што прави неговото дете и како си игра. Дали си игра. Значи... And exactly from this work and contact with the natural materials, like wood, stone, sand, soil, the people are getting the state, the feeling, I can do that. I can handle that. Yeah. I can work with knife. I can do something with the stone. I can use water and put it into the soil, and there is then mood. And just from these activities, yeah, I can. Yeah. Yes, I can. So it's really important to have the contact with the nature, especially in this age, I don't know, from 4 till 7, and play with the sticks, play with the stones, play with the sand, throw it, whatever. Okay, this just made me happy in a way, because at this age, my children, they were exposed to nature, to sand, to go there, roll over, and go in the mud. And when it's raining, please go and step in every puddle. And this was going for all my 3 children. They were involved in this. And probably because Khan was like, you know, his childhood, and it was longer, so it touched the smaller child and the bigger child. So the childhood period lasted for all of them a little bit longer, and all these nice things. I mean, I'm not saying that maybe there is not some things that were negative, but this makes me like feel that, okay, I did something right. I did something right. Тоа е проблемот. It's important to say that our soul has, let's say, 3 phenomena. One of them is the internal inner child we were talking about. Another, it's like internal parents, and the children are like the future, like I can. Yeah. The parents are like the past. I have to, there are some rules, and you have to behave according to the rules. And what is missing is the third phenomenon in our soul, and this is the adult, the internal adult. And this is, let's say, something like the moderator between the child and the parent. Because the child, hey, let's do that. And the parent say, you cannot. And the adult say, you can do it, but with some limits. Don't be too risky. So it's important to build up all these 3 phenomena and use it like for our soul. So now we're actually going from one to another one because we have not built the middle one. Yeah. The adult, which is actually a aware one. And especially, mainly the parent is winning. Yeah, it's because no, you cannot do that, and we are not able to allow to be silly, to do silly things, to think about like, it will be, it's not possible. You cannot think like this. Да, сите тие улоги во нас се будат. И за жал, како што кажа Јан, улогата на родител, самата улога во нас, ни го прави најчесто тој проблем. Да, ама треба тука и свесно да навлеземе во целата таа приказна. И мислам дека игрите се фантастичен Баш така, начин. затоа што на многу поедноставен начин, да речеме, многу поприроден начин се стигнува до сето тоа. Да. И стварно имаат добри резултати. Окей. Нешто што, еве, малце подлабоко, ама малце спомнавме од сето тоа, кога велиме дека детето носи нешто во себе, не можеме да го препознаеме. So the child is carrying something within, we cannot see it. And can we see it in the living room? Like using this principle of the games so that we can recognize in the daily life, okay, this might happen with my child. Maybe it's a new state. It's not something that when we were playing before, but okay, this could be something else. Yes, we can, but it needs some experience and get somehow deeper into our wisdom, or it's the wisdom of our ancestors. Because this is not only about games, our school. There are many others.
And then one of them, it's like epigenetical models. And you can see exactly what period means for the children that they are behave like this, they are behave like this, they should do like this, they missed like this in the period. Then when you understand the relationships in the families, then you can see that it's not your fault, that it's something from some heritage from the family line, and you can realize it, and you can just see it in the behavior of your children. And then you are not screaming or arguing or whatever, but you realize, okay, he or she shows me what is mine, what I've already doesn't resolved. That's I try to describe how it works between the parents and between the children with the unprocessed situation, with something what we are not ready or we couldn't accept. There is like conscious and subconscious, and between these two parts, it's like traumatical barrier, something like traumatical barrier. And for us, like adults, are like thick or strong enough. So the unprocessed things, it's for them, it's not so easy to like come into this conscious. But because the energy is coming or flowing from the parents to the children, from the ancestors to the descendants, then we all these things are sending to our children. And the children have the barrier like thin or not so strong. So immediately this dark things or these shadows, they are displaying to us because it's came through to this barrier, and they start to behave like this. Even if they are 1, 2, 3 months old, they start to show us what we still haven't processed. And that's important to realize, not start to scream and not throw him out from the window because they are showing that's yours and I am only your mirror. And if you have this knowledge, then all the situation you try to see in different way, or at least someone who say, hey, wait. Then you start to react, wait for a while. Something is coming to you. And when you are able to keep the distance from the situation, then you have, okay. And sometimes when you realize and when you see what's in your energetical field, let's say, and you are able, it's small things, let's say, and you are able to correct it, to fix it, the children stop behave like this immediately. It's question about 1-2 minutes. When you realize it, and the children stop doing. Зато реков, много големи учители си. But as I said, it needs some experience and some knowledge, but yes, you are able to see it. You are able to read in their energetical field. I would like to let's say give parents something that it's a little bit more viable, let's say. If they come to the games and they learn some of the ways, let's say, and they can play at home. So they will learn something how to play at home. I know that one of the main thing is the parents are so tired when they come. Why it's more important to play for 10 minutes, 20 minutes instead of like 4 hours scroll? What is the thing that will make them, I don't know, decide to step and choose to play? What do you think could be the what would you say to the parents? Why to choose and how to choose? Have a look. All this situation in the whole world is about to take the attention. Take the attention for this. And that's exactly what the internet, what the social network, what the mobile application are doing. Try to somehow take our attention. And it's easier for children because they are really curious, and for them it's exactly how the brain, they are really good, the marketers, and when they build these social networks, they know how to do that. But then the question is,
it's really the thing where you want to give your energy, because where you put your attention or perception, there is going your energy. And of course that it's not some game. Okay, for some time, but the main thing it's like do some natural activities. And the games is natural. Use your body, find something real, not look at the display, but take it into the hand, smell it, taste it, and everything is in the game. Contact with the others, physical contact with the others. So that's the one point. And another point what I wanted to say, it's that it's not about how much time you spend with your children. It's about how much perception or attention during the time when you are playing or doing whatever together you are able to give your children. So if it's 10 minutes and it's fully full of your attention, that's better than 10 hours when you are just sitting and saying, okay, yes, no, you can, yes, do it. И многу е битно во такви ситуации, затоа што, како што кажа, нели, сме преморени, се преморени родителите од цело време трчење лево, десно, нели, за борбата за живот. Многу е битно, како што каже Јан, значи, на што ќе го насочиме нашето внимание. Сега јас кога имам проблем и јас сум заглавена, нашата тензија е во мускулите, во носете и во рацете, и ние, као, не ми се мрда, нели? Не ми се мрда и што правам јас? Меѓутоа, ние повторно вниманието погрешно сме го насочиле. Работата е како да се натераме себе си. Еве, јас на почетокот го имав тој проблем. Првите 15 минути од играта ми беше као, што правам јас? Па не можам, носеве не ми се движат. Јас бев со тешки дискус херни, со шанцова кравата, значи не смеам ни да играм, не смеам нагли движења. Сватив дека се можам. И дека првите тие 50 минути дека повторно, како што каже Јон, некој стар систем во мене ми ја прави бариерата, не можам, ова сега не е за мене. Меѓутоа да се натераме ние самите себе си, не, ма ќе истренирам. И навистина се менува се за 10 минути, затоа што траумите и тие незадоволства и внатрешни емоционални состојби, они се заглавуваат во носете и ние фактички сме парализирани. Како да излеземе од таа парализа? Ќе се движам или едноставно не мора ни да ја игра. Доволно е, нели, да прошетаме некаде. Или ние, како што сакаме, јас кај мене во дворот си вртам во кругови. И веднаш се менува енергијата. Немам со кого да играм дома сама. Ќе си вртам во круг или ќе најдам некоја друга занимација или ќе копам нешто, ќе правам. Тоа е исто со игрите. Окей. Јас сам сејк. Ноги спасајут. Ногите, да, нозете спасуваат. Да, ето значи that when you are in some difficulties, so let's walk for a while. And in 10 minutes, in 20 minutes, you feel better. And generally, the movement of the body release the tension. So that's why it's so important for children to play, but physical games when there is some movement, because it's automatically, natural way, release the tension from their body. And they face a lot of stressed situation during the day in the kindergarten, in the school. Енергијата од дома ја чувствувам. And then it's stuck in our body. And during this 10-20 minutes physical games or movement, automatically, natural way, we release the tension. So that's a great therapy. Yes. One thing is like, okay, you can walk, you can go walking or be in the nature, but when there is a game and the joy, it's completely different. For me, it's like completely another dimension. Да, no matter, even if I throw a stick to somebody, we play. Во принцип, затоа што многу често и додека се движиме, ние повторно не го исклучуваме нашиот мозок. Ние повторно сме во проблемот. Или често ги гледам луѓето кои што пешачат,
ама цело време се со телефонот или слушаат или зборуваат на телефон и пешачев 10 километри, не помага. Затоа игрите се посебни, затоа што вниманието не ми е насочено сега кон сегашниот проблем, туку ми се одзема вниманието и понатаму ослободувам простор да најдам решение за мојот проблем. Ама сега во моментот не можам да го најдам. Ама не го насочувам цело внимание, затоа што сепак нема да го најдам. Туку мене ми се менува перцепцијата, го пренасочувам вниманието и кога ќе бидам ослободена од сите внатрешни тензии, од сите притисоци во телото и болки, тогаш ќе дојде и решението. Да, And се согласувам. another thing is that we are working with energy, or everything is energy. Yes, Everything yes. is coming from energy, and every one of us has own energetical field. And in the games, we somehow connect the personal energetical fields in the one energetical field, and then this big energetical field supports us. And you can feel something like here it's Something is pulling you up. yes, and when you are like exercise, training new things or something, it goes better when you are in this group. And then you try it like alone at the home and say, oh, why it doesn't work? It doesn't work that Because way. there is not the support of the energetical field. So this is one of the main points Why it should be together with more people. Yes, Okay. more than 12. When there is more than 12 people, it starts to work and support and gives you energy. So we should get together as a tribe here, as a village, if we really Yes. want to make it Normal. good. That's how in the history works. Yeah, These villages support each others. totally. I agree. Подржувачко општество, тоа е Да. нешто што на сите сега барем многу ни фали. I know. Да, мислам, дефинитивно. И точно се гледа, например, и кога некој не е во ритамот, точно се гледа и рушењето на играта. Значи, има тука и како да научиме и да го следиме ритамот, а тоа значи следење на ритамот на животот. Amazing. Многу има. Ми се допаѓа, многу ми се допаѓа и дефинитивно ќе играме многу повеќе. Она што го спомна дека ни се одзема вниманието кога играме. Кога танцувам јас, и например кога вежбам јога, или кога предавам час е малце поинаку, ама јас кога вежбам за себе, има моменти кога мислам на проблемот а вежбам. Што не е тоа што треба да биде, ама кога танцувам, нема мислење. Ете е разликата. Песната, Ете е разликата, јас што викам и некој, ама јас медитирам, може да медитираме ние 10 години. Меѓутоа за време на медитацијата сепак може мозокот многу лесно или еве многу лесно во може. јогата многу лесно може да повторно да ни залута. Во игрите нема време кога Нема да ни шанси, залута. да, нема Затоа шанса. што ние сме насочени кон тоа, чекај сега играта, чекај сега ќе ме фатат или Ќе ме удрат. треба стапов јас да го однесам или треба да го погодам ритамот за да не го нарушам ритамот на сите. Значи буквално друга ни е перцепцијата и вниманието насочено и затоа еве и играорците, како викаме, најсреќните луѓе кај нас се играорците. Играорка сум јас. Исто. Играш, пееш и ти размислуваш на чекорот и на кореографијата, не На размислуваш. ритмот и каде си во просторот и како Ете да биде така. убаво се. Тука е таа голема разлика. An important thing I just remember it's that in the games it's allowed to do mistakes, false, Да. and that's Затоа не сме because под it's стрес. forbidden. You cannot do false, you cannot do mistake, you have to do it proper way, you have to be almost no, you have to be perfect. No. And during the false or mistakes, or when we stay open, when we accept it like a part of the process, we can learn a lot. Because this is the experience what we cannot get when we do it proper. But the main thing that immediately when we did the mistake, we close. And then we cannot get take the experience from the mistake because that's not me. Oh,
no, I don't want to do mistakes. No, they will judge me like I'm stupid. And immediately you refused all the experience what you can take from such situation. And in games it's normal. Yes. You are doing falls and you are happy that you did fall. Okay. And so it's something like, I would dare to say that our games are like metaphor of life. Totally. I completely agree with that, because everything that you need is in the game. It's in the game. Okay. Сега во јуни ќе си играме почесто. Okay. I'm happy about it. Okay, because we are getting to the end. One thing that is on my mind is like, or we're gonna go to the therapy with our children and sit there and talk and pay, or we're gonna play and have fun and enjoy. So I'm gonna kind of choose this thing, and I will make sure that in future I would do so much more about it, because it comes so close to me, personally, to what's happening to me and what I want actually to share with people. Because all the time I'm trying to inspire something better for people, not just to go the old ways, not the ways that the system are actually pushing us to be consumptional people and just buy things and throw things and be tired from doing something and nothing. So I'm so glad. I don't think that we can just finish with 1 hour in this conversation. I would like to say that everything that's going to happen, and I'm going to try to be involved as much as possible, and I'm going to share with people more, and maybe we can talk with some experience next time. Инструктор. I would like... Затоа што во нашата школа немаме, како се вика, компетенција, немаме надпревари помеѓу себе, конкуренција. Нема конкуренција, сите можеме да бидеме инструктори, што викаме, целта е да гледаме што повеќе весели и расположени луѓе. Ние дури сега кога бевме во Кина, секаде, дали на аеродром, дали со возови, кај да ние си свиревме, си пеевме. Група, можеш да замислиш група од 10 на луѓе, сите возрастни си играме, си пееме и тоа го шириме кон другите. Така добре дојде нас и во секое време. Thank you a lot that you were my guest. I'm so happy, so happy that we had this talk, and I am so joyful that I can be involved more in this, and I see so much of potential how to actually help the people the easy way, the joyful way. Even though easy and joyful, it doesn't look easy to them right now. It looks very heavy. I have to do something. I have to hide. I have to perform and everything, but they just need to come probably along the way. So thank you very much, Jan, that you came. Јасминче, ти благодарам многу што дојде. Фала ти на тебе за поканата и благодарна сум ти што секогаш гледаш да превземеш работи кои што се навистина добри за целото наше општество, затоа што те знам одамна, знам дека не е ова само твој еден проект, туку баш си онаа која што секогаш гледа малку пошироко, гледа малку поотворено, и фала ти што се трудиш и наоѓаш начини како сето ова да стигне до сите наши луѓе и како да станеме подобро општество. Прво за себе и нормално за сите нас и нашите идни генерации, затоа што тие се нашето богатство. Да. Дали има нешто што конкретно, значи имате со датум, со време, кое што го знаете, што може да го споделиме? Јас ти го ставам. Конкретно планираме настан во Плачковица, во планинарскиот дом Вртешка. Тоа ќе биде 19, 20 и 21 јуни. Значи таму ќе имаме комбинација од енергетска работа и игри и исто така, значи посветен дел и за децата, значи има и за возрастни, има и за цели семејства, има и за деца, а дополнително ќе објавиме датуми, значи тоа би било некаде
следниот викенд, тоа е 27 и 28 јуни, исто може да се направи. Сега е супер времето, така да во природа сакаме малку повеќе да ги организираме. И може би во јули кога би се вратиле, затоа што ќе одиме исто во Словачка кај нашиот учител, таму има повеќе семинари, плюс да поднаучиме уште нешто или да го усовршиме делот, затоа што ние кај него си одиме, тоа е нашиот камп. Таму ние одиме, се чувствуваме како деца, меѓутоа да, во јуни ќе има доста активности од овој тип. Благодарам многу уште еднаш. Епа, драги мои, доста беше да бидеме толку сериозни. Точно. Да и се вратиме малку на радоста повеќе, затоа што од сериозно и од тешко, мислам дека на сите ни станува многу тешко. Се гледаме во следната епизода на Ире Инспирира и благодарам многу што бевте тука.